खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे उच्चे कद्दूस अते बरहक नाम विच तुहानू सारियां वेखण वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारक चौधरी वल्लों ढेरां ढेर सलामां होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहला कि असी अज दी गलबात दा मुੱਢ बनीए अते अज दी तमसील दे सहारे अज दे मौजू नू लैके अगां टुरीए, यानी कलाम दी किसी हकीकत ते सोच विचार शुरू करिए, लोड़ इस गल दी है भई असी सारियां जहानां दे खुदा दे तख्त दे सामने अपने सिरां नू झुकाइए, अपनियां झोलियां नू खिलारीए तां जो ओ सानू आसमानी हिकमत दी खैर पावे, आसमानी दानाई दी खैर पावे, आसमानी दानश दी खैर पावे अते आसमानी अकल दी खैर पावे अते असी उहदे कलाम नू समझ सकीए अते फिर उहदे उत्ते अमल पैरा होके उहदे उत्ते कारबंद होके हमेशा दी हयाती दा ताज हासिल करने विच कामयाब हो जावीए। आओ दुआ मंगीए। खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे उच्चे कद्दूस बरहक अते पवित्र नां दे वसीले विच साडे अजली आसमानी बजुर्ग अते कद्दूस पिता, असी दिलो जानो शुक्रगुजारी करदे हां भई तू आसमानां दे आसमान उत्ते रह के भी जमीन उत्ते रिंगन वालियां नू नाचीज अते नकम्मा नहीं समझदा, सगों तू मिट्टी दियां पुतलियां अते खाक दियां खिडौनियां नाल अजही मुहब्बत कीती भई अपने रूह नू इंसानी मुहांदरा दे के अते इंसानी शक्ल अते सूरत दे के जमीन उत्ते बंदियां दे दरमियान घल दिता तां जो जेड़ा कोई ओदे उत्ते ईमान लिया के अते ओदी पैरवी करके रास्तबाजी अते पाकबाजी दियां रावां उत्ते टुरना पसंद करे, तू ओनू अपने नाल अपनी कामलियत विच, अपनी अबदियत विच यानी अपनी हमेशगी विच दाखिल करन वास्ते आमादा अते तैयार हो जावे। ऐ साडे आसमानी बाप, अज दे इस सोहणे वेले वास्ते भी असी शुक्रगुजारी करदे हां जेड़ा तू सानू अपनी पाक जनाब विचों अता कीता तां जो असी तेरे कलाम दी किसे एक हकीकत उत्ते तवज्जो दी झाती पा सकीए। साडी रहनुमाई कर अते अपने पाक रूह दियां लोवां अपने बंदे उत्ते पा तां जो तेरा बंदा तेरे पाक रूह दियां लोवां दे विच बहुत सारियां नू अबदीयत अते कामलियत दी राह विखाउण विच कामयाब हो जावे, तां जो सुनन वालियां विचों अते वेखण वालियां विचों हजारां हजार रास्तबाजी अते पाकबाजी दी राह उत्ते टुर के हमेशा दी हयाती दा ताज हासिल करन विच कामयाब हो जाण। खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे अते उच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच ए दुआ मंगदे हां, सुन अते बख्श दे। आमीन। भैणों अते भराओ, बजुर्गो अते बच्चियो, मामो अते भैणों अते संगियो अते बेलियो, बाइबल मुकद्दस दियां मुढ़लियां अते बुनियादी हकीकतां विचों एक मुढ़ली अते वड्डी हकीकत यह है भई सारियां जहानां दे खुदा ने यानी बाइबल दे जिंदा खुदा ने, बाइबल दे हकीकी खुदा ने, बाइबल दे हतमी खुदा ने, बाइबल दे ला तब्दील खुदा ने अते बाइबल दे हमेशा हमेशा तीक कायम अते दायम रहन वाले खुदा ने इंसान नू अपनी छबी उत्ते खलकिया, अपनी सूरत उत्ते बनाया, यानी इंसान नू खुदा दी पाकीज़ा फितरत उत्ते पैदा किया गया। जिमें खुदा अपनी फितरत विच पाकीज़ा है, पवित्र है, सुंदर है अते सोहना है, उसे तरीके नाल उन्हें इंसान दी फितरत नू खलकिया। पर बदनसीबी दे नाल
शैतान ने यानी खुदा दे रद्द कीते हुए फरिश्ते ने आदम नू अते ओदी बीवी हवा नू अपने बहकावे विच लिया के उन्हां कोलों कादरे मुतलक आसमान अते जमीन दे तखलीककार दे हजूर विच ना फरमानी अते हुक्म अदूली करवाई, जिदे सबबों आदम अते ओदी बीवी दी पाकीज़ा अते सुंदर फितरत विच विगाड़ पैदा होया अते इंज उन्हां दी पाकीज़ा अते सुंदर फितरत गुनाह आलूदा होई अते ओ कादरे मुतलक दे हजूर विचों दतकार के कढ़ दिते गए। अते फिर बाइबल सानू दसदी है भई सारिया जहानां दे खुदा ने हर जमाने विच अपने चुनीदा लोकां राहीं बनी आदम तीक इलाही कानून अपनाउण दा इंतजाम अते एहतमाम कीता तां जो उन्हां कानूनां दी लोह विच बनी आदम अपने हकीकी खालक दे तालिब होण अते ओहदियां हुक्मां दी लोह विच नेकोकारी दी राह इख्तियार करन, दीनदारी दी राह इख्तियार करन, रास्तकारी दी राह इख्तियार करन, ईमानदारी दी राह इख्तियार करन, वफादारी दी राह इख्तियार करन, फरमा बरदारी दी राह इख्तियार करन, परहेजगारी दी राह इख्तियार करन, जानिसारी दी राह इख्तियार करन, पारसाई दी राह इख्तियार करन, पाकीज़गी दी राह इख्तियार करन, सदाकत दी राह इख्तियार करन, सच्चाई दी राह इख्तियार करन, खुदा शनासी दी राह इख्तियार करन, खुदा परस्ती दी राह इख्तियार करन, खुदा तरसी दी राह इख्तियार करन, पाकबाजी दी राह इख्तियार करन अते रास्तबाजी दी राह इख्तियार करन। पर अफसोस नाल आखना पवेगा भई जेड़े शैतान ने आदम अते हवा नू कादरे मुतलक दी पाकीज़ा हजूरी विचों कढवाण विच अपना किरदार अदा कीता, उन्हें बनी आदम नू नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त अते पीढ़ी दर पीढ़ी गुनाहां दियां इहो जिहियां गुंझलां विच पाया, इहो जिहियां घुम्मण घेरियां विच पाया, इहो जिहियां भंबल भूसियां विच पाया, इहो जिहियां भौं बिल्लियां विच पाया अते इहो जिहा चक्करां विच पाया। भई बनी आदम पैरो पैर नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी अते पुश्त दर पुश्त अपने खालक दियां राहां तो दूर दराडे निकलते गए अते अपने खालक दियां हुक्मां दी तौहीन अते तजलील करते गए, जिदे सबबों बड़े बड़े तूफान आए, जिन्हां विचों असी मर्दे खुदा नूह दे जमाने दे तूफान दी गल कर सकते हां अते उस तो इलावा भी सारिया जहानां दे खालक ने बनी आदम उत्ते यानी मिट्टी दियां पुतलियां अते खाक दियां खिडौणियां उत्ते 32 आफतां घल के अपनी नाराजगी अते अपनी खफगी दा इजहार किया। पर बनी आदम सन भई उन्हां दे कंन ते जूं तीक ना लंघी। इसे सबबों जबूर नवीस नू कादरे मुतलक दे पाक रूह दी तहरीक दे नाल आखना पिया भई खुदावंद खुदा ने आसमान तो बनी आदम उत्ते झाती पाई तां जो वेखे भई कोई दानिशमंद है, कोई खुदा दा तालिब है या नहीं, पर वो सारे दे सारे कुराहे पै गए अते आपो विच डाढे पलीद हो गए। कोई नेकोकार नहीं रहा, एक भी नहीं। 14वें जबूर दी दूजी अते तीजी 2 आयतां मैं तुहाडे सामने तलावत कीतियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ सानू दसदियां ने भई सारियां जहानां दे खुदा ने आसमानां दे आसमान उत्तों मिट्टी दे पुतलियां अते खाक दियां खिडौणियां उत्ते झाती पाई तां जो वेखे भई बनी आदम विचों कोई कादरे मुतलक दियां हुक्मां दा तालिब है या नहीं, कोई दानिशमंद है या नहीं, कोई हिकमत वाला है या नहीं, कोई दानिश वाला है या नहीं, कोई दानाई वाला है या नहीं, कोई अकल वाला है या नहीं, कोई इल्म वाला है या नहीं, कोई शाऊर वाला है या नहीं,
कोई फहम वाला है या नहीं, कोई आगही वाला है या नहीं, कोई समझ बूझ वाला है या नहीं, कोई सियानफ वाला है या नहीं, कोई नेकोकार है या नहीं, कोई दीनदार है या नहीं, कोई ईमानदार है या नहीं, कोई परहेजगार है या नहीं, कोई रास्तकार है या नहीं, कोई वफादार है या नहीं, कोई ताबेदार है या नहीं, कोई फरमाबरदार है या नहीं, कोई जानसार है या नहीं, कोई पाकबाज है या नहीं, अते कोई रास्तबाज है या नहीं। अते नतीजा यह निकलिया ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਭੇ ਦੇ ਸਭੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਤਖਲੀਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਕਦੀ ਸੇਧੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਬੜੇ ਮੋਟਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਹਿਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਪਾਵੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਖਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਆਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ, ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੂੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਬਰਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨੇਕੋਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਅਹਿਤਮਾਮ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਘੱਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੇਸ ਤੀਕ ਅਪੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੀਏ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਪਰੰਗੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗ ਪੁਡਿੰਗੀਆਂ ਪੁਜਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹੇਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁੱਕੇ ਬਤੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ 32-20 ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਰੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੀਕ ਵੀ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਭਈ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਭਈ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੋੜੀ ਦੀਏ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5-5 6-6 ਝੱਗੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਫੈਲੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੱਕਰ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪਾਇਆ 100 ਵਾਰੀ ਤਰੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਏ ਭਈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਭੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੀਨੀਅਰ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਈ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹਜੂਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਖਾਲੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਈ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਂਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਰੀ ਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਉਹ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਲਾਗਾ ਚਾਗਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਤੀਕ ਵੀ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੰਡ ਉਹਦੇ ਲੂ ਤੀਕ ਅਪੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਉਹਦਿਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਅਪੜਾਣ ਡਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਾਜ਼ੀਮੀਆਂ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਠਹਿਰ ਜਾਇਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨਮੁੱਲਾ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਸ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਘੁਸਮੁਸ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਜਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮੇਰੀ ਮਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਭਜਾ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਏ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀ ਨਾ ਤਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲੂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤਾਰੀ ਤਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀ ਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਅੱਪੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਏ। ਉਸ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਏ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਅਬਲੀਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਕੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਕਾ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਕਾ ਕਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
मैं इस गल दा नंगा चिट्टा एतराफ करदा हां कि जे मेरे विच कोई नेकोकारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई दीनदारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई रास्तकारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई परहेजगारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई ईमानदारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई वफादारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई फरमाबरदारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई जानसारी वाली गल है, जे मेरे विच कोई खुदा शनासी वाली गल है, जे मेरे विच कोई खुदा परस्ती वाली गल है, जे मेरे विच कोई खुदा तरसी वाली गल है, जे मेरे विच कोई पाकबाजी वाली गल है, अते जे मेरे विच कोई रास्तबाजी वाली गल है, तां इह सारे दा सारा एजाज आसमानी बाप नूं जांदा है जिन्ने अपने सोहने पुत्र दे सोहने खून विच मेरे अंदर बाहर दियां सारियां पलीतियां नूं धो के ओ मारिया अते मैनू रास्तबाज करार दे के अबदियत दियां राहां उत्ते, कामलियत दियां राहां उत्ते, यानी हमेशगी दियां राहां उत्ते तुरन दा चज दस्सिया। अते ना सिर्फ मैनू अकले नूं सगों जिन्ने लोग हमेशा दी बादशाही विच जाणगे उन्हां विचों किसे एक नूं भी इस गल दा भोरा जिन्ना भी एहसास ना होवेगा भई ओ अपनियां नेकियां नाल अते अपने सोहणियां कम्मां कारां नाल कादरे मुतलक कोलों हमेशा दी हयाती दा ताज लैण विच कामयाब होया है। नहीं भाई, ये तां हो ही नहीं सकदा भई मिट्टी दियां पुतलियां अते खाक दियां खिडौणियां विचों कोई अपनियां नेकियां अते अपनियां सोहणियां कम्मां कारां नाल उस कदूस अते बरहक दे उच्चे अते सुच्चे मियार दे मुताबिक उन्नू कायल कर सके, उन्नू खुश कर सके अते उन्नू इस हद तीक आमादा अते तैयार कर सके भई ओ उस बंदे नू अपने नाल हमेशगी विच दाखिल करे। सगों सच्ची गल यह है भई मिट्टी दियां पुतलियां अते खाक दियां खिडौणियां ने अपने तखलीककार नू डाढा नाराज कीता अपनियां गलाजतां सबबों, अपनियां नजासतां सबबों, अपनियां हमाकतां सबबों, अपनियां खबासतां सबबों, अपनियां खजालतां सबबों, अपनियां जलालतां सबबों, अपनियां बतौलतां सबबों, अपनियां कबाहतां सबबों, अपनियां शरारतां सबबों, अपनियां जनाकारियां सबबों, अपनियां हरामकारियां सबबों, अपनियां बदकिरदारियां सबबों, अपनियां मकारियां अते अयारियां सबबों, अपनियां चोरियां चकारियां सबबों, अपनियां फरेबकारियां सबबों, अपनियां खून रेजियां सबबों, अपनियां ना इंसाफियां सबबों, अपनियां हक तलफियां सबबों, अपनियां बेशर्मियां सबबों, अपनियां बेहुदगियां सबबों, अपनियां बेहयाइयां सबबों, अपनियां खुद नुमाइयां सबबों, अपनियां जादूगरियां सबबों, अपनियां बुत परस्तियां सबबों, अपनियां खुद परस्तियां सबबों, अपनियां कब्र परस्तियां सबबों, अपनियां जर परस्तियां सबबों, अपनियां जन परस्तियां सबबों, अपनियां आदम परस्तियां सबबों, अपनियां शहवत परस्तियां सबबों, अपनियां नशेबाजियां सबबों, अपनियां जुएबाजियां सबबों, अपनियां मुकदमेबाजियां सबबों, अपनियां रंगबाजियां सबबों, अपनियां बहुतानबाजियां सबबों, अपनियां ड्रामेबाजियां सबबों, अपनियां धोखेबाजियां सबबों, अपनियां चालबाजियां सबबों अते अपने होर हजारां गनोने घटिया गैर मियारी गंदे गलीज अते मकरूह कम्मां कारां सबबों अपने खालिक नूं नाखुश कीता, अपने खालिक नूं नाराज कीता अते अपने खालिक नूं खफा कीता, जिदे सबबों सारे दे सारे बनी आदम कादरे मुतलक दे हजूर विच गुनहगार ठहरे। पर खुदा ने अपनी मुहब्बत दी खूबी साडे उत्ते इंज ज़ाहिर कीती कि जदों असी गुनहगार ही सां तां मसीह साडी खातर मोया। रोमियो दे नां लिखे हुए पालूस रसूल दे पाकीज़ा खत दे 5वें बाब दी 8वीं आयत मैं तुहाडे सामने तलावत कीती है। भैणों ते भराओ, जे असी अपने कम्मां कारां नाल कादरे मुतलक दी कामलियत अबदीयत अते हमेशगी विच दाखिल होण दी कोशिश करिए तां साडे विचों एक बंदा भी कादरे मुतलक दे नाल ओदी हमेशगी विच दाखिल होण दे लायक साबित नहीं हो सकदा।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੋਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਰਾਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਪਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਜ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਪਾਰਸਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਮਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਲੀਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੋਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਘਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਦੌੜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰੀ ਤਰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅਨਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੱਕਰ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਅਪੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅਨਮੁੱਲੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਅਪੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੀਏ। ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦਾ ਏ, ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਤਮਜੀਦ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਉਹਦੀ ਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 18-20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਜਾ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਠੰਡੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ आओ हर रंग दी गलाजत उत्ते, नजासत उत्ते, खबासत उत्ते, हमाकत उत्ते, खजालत उत्ते, जलालत उत्ते, बतालत उत्ते अते शरारत उत्ते गालिब आके वखाइए, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਤਮੀ ਖੁਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮਾਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।